الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه الله الحبيب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة والتهليل والتسبيح والدعاء إلى أرواح خصوصا الحبيب محمد بن عمر الصحاب وإلى الحبيب سالم بن أبو بكر الكاب وإلى الحبيب إبراهيم بن محمد الصحاب وإلى الحبيب طارق بن محمد بن عمر الشهاب وإلى إسماعيل بن تراني وإلى Muhammad Ali bin Sarni ila Luqman Hakim bin Muhammad Ali wa ila Mahdani bin Abdullah wa ila Iskandar bin Madani ila Ruha Hubaba Syarifah Fadlun binti Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi wa ila Ruha Misdalani bin Muhammad wa ila Ruha Fadlun binti Usman Barakba wa ila Ruha Asya binti Allahumma salli afdal salati ala ashadi mahluk Fatika Habibillah Sayyidina Muhammad wa ala illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa insyaallah sa'an amin. La ilaha illallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين إلى رسول المهاجرين ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Habis ya Rabbi. فاتحة إلى خصوصا الحبيب علي بن محمد بن مسلم الحبشي وإلى حضرة النبي محمد كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mobil Segrade 1756
يصلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد ربي صلي عليه وسلم يا ربي أشرب بك وأشرب يا ربي أكرم دعوه إلى الحاج يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم صلي عليه وسلم ربي صلي على محمد ربي صلي بالفضيلة يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج صدعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتظرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما ضم هذا الفضل الذي برز من حضرة اللسان صورة كاملة صارت في هيكل المحمود وتعطرت بجودها كناف الوجود وطرزت فرد العالم باطراز التكريم
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سجل الحق في ألم قوسه الواشي تجلي القضاء بانتشار فضله بالقريب الوساسي قال الحمد الذي لا تنحشر أفراده بتعداد لا يمل تكرار بكشرات ترداد حيث أبرز من ألام الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده صقلا وتنتشر أشراره في الأكوان فما من شر تصلى به قلب المنيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيبي أما العنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور قمر قول بهجة وجمالا صلى الله عليه وترقى بحسن على المقام وتنهى في مجده وتعالى صلى الله عليه لا العيون في له بشرا كاملا يزيده ضلالا وهو من فوق مما قد رعته رفعة بطوله وكمالا صلى الله عليه فسبحان الذي أبرز من حضرات الامتنان ما يجز عن وصفه للسان ويهر في تعقل معانيه الجنان انتشر منه بألام بطول وزهور ما مل الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله الكريم وأشرقنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأت هذه البشارة وطلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان أثبت بها بالقدر من الإيمان قواعد وتلوم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به إلى الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهر للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة
يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صفوة المجد بقربه وتبيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي وهدايا قلب ورفقا. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا وأتيت إلى حبيبي وهدايا قلب ورفقا صلي على
وسلم وبارك عليه وعلى آله طرقت عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي أفضل المصطفى كالورد نهدي وعطر حيض إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نهدي وعطرها يرضى إذا مست أيادي الله سيدنا النبي وجميل ولا ذل له بل كان نورا تنال شمس منه ولا ذل له بل كان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Rasulullah ya ya karim nabika nas'ad Allah marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban ya dal husaini Allah marhaban marhaban وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وكرر كلها فصل الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكر صالح عباده تتنزل الرحمات وعلى آله وأصحابه السادة القادات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Pertama-tama yang kita hormati orang tua kita bersama, guru kita bersama, pembimbing kita bersama, Al-Habib Quraisy bin Syihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Amin. Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan beliau. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya Dan Allah. mudah-mudahan beliau Al-Habib Quraisy bisa mengakui kita semua sebagai murid beliau. Karena orang yang beruntung adalah orang yang diakui murid oleh keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belajar ilmu daripada keturunanku, maka wajabat lahu syafaati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan mendapatkan syafaatku. Ini hadis walaupun dhaif, tapi para ulama mengatakan al-ahaditsu dhaifah yu'malu fi fadhailil a'mal. Para ulama mengatakan hadis yang dhaif itu bisa digunakan dalam fadhailil a'mal. Maka oleh karena itu mudah-mudahan Al-Habib Quraisy bisa mengakui kita semua sebagai murid beliau, agar hendak di hari kiamat nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para habaib, para tuan guru yang hadir di tempat yang mulia ini, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya Al-Fakir malu berdiri di sini, berbicara di sini. Ini kita nggak punya ilmu ngomong di depan tuan guru, di depan guru-guru kita. Disebutkan di dalam sebuah syair, wa min ajabin ihda'u tamrin li Khaybara wa ta'limu Zaidin ba'dha ilmi al-fara'idhi. Di dalam syair disebutkan sebuah keajaiban ketika kita menghadiahkan korma ke tanah Khaybar yang mana di sana gudangnya korma. Dan juga sungguh keajaiban kalau kita mengajarkan ilmu faraid kepada Imam Zaid bin Thabit yang mana beliau adalah ulama paling ahli dalam ilmu faraid. Begitu juga keajaiban kalau Al-Fakir berceramah, Al-Fakir berdiri di hadapan para tuan guru, di hadapan guru-guru kita bersama. Walakin gumtu imtithalan lil amr wa talaban lin nazar. Tapi Al-Fakir berdiri di sini karena mengikuti perintah daripada guru kita Al-Habib Quraisy, dan juga agar bisa mendapatkan pandangan daripada orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, kita beruntung bisa duduk bersama orang-orang tua kita, bisa duduk bersama sesepuh-sesepuh kita, apalagi dari kalangan habaib. Ketika kita bisa memandang orang-orang yang pernah memandang aulia, maka kita akan bersama mereka di hari kiamat nanti. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, nadhiri wa nadhir nadhiri fil jannah. Syekh Abu Bakar bin Salim, fakhrul wujud, beliau mengatakan, orang yang pernah memandangku atau memandang yang pernah memandangku, niscaya kelak dia akan bersamaku di hari kiamat. Itu adalah ucapan Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan kita sekarang Masya Allah di sini duduk bersama para sesepuh, para orang tua kita, guru kita Al-Habib Quraisy. Beliau sudah melihat siapa ulama-ulama, kemudian ulama tersebut melihat siapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam bait-baitannya beliau mengatakan bakhat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Kata Imam Al-Habsyi, sungguh beruntung orang yang bisa melihat ulama atau melihat orang yang pernah melihat ulama. Makanya kita sangat beruntung kita bisa berkumpul di sini, dan juga Al-Faqir datang ke sini mengerjakan perintah daripada guru kita. Karena malu kalau kita tidak mengerjakan perintah daripada guru, orang tua dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir teringat suatu cerita. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua tahu ada seseorang yang selalu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kita semua tahu beliau adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah ketika Rasulullah wafat, Bilal sudah tidak bisa lagi tinggal di Madinah. Bilal memutuskan untuk berhijrah, untuk keluar dari kota Madinah menuju kota Syam untuk tinggal di sana. Karena kata Bilal, kalau aku tinggal di Madinah, aku akan melihat jalan ini. Aku ingat ketika aku berjalan bersama Rasulullah di jalan tersebut. Aku masuk rumah ini, aku ingat aku pernah masuk rumah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sedih ditinggal oleh kekasihnya, Bilal bin Rabah keluar dari kota Madinah menuju kota Syam. Tinggal Bilal bin Rabah di sana selama 1 tahun, 2 tahun, jauh dari kota Madinah. Setelah Bilal bin Rabah 2 tahun di luar kota Madinah, Bilal didatangi di dalam mimpi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ma hadhil jafwah ya Bilal?" Kata Rasulullah kepada Bilal, "Wahai Bilal, kok bisa kamu lupa kepada aku? Kok bisa kamu tidak pernah datang lagi kepada aku?" Rasulullah rindu didatangi oleh Bilal. Kemudian Bilal bangun dari tidur sedih ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kota Syam, Bilal langsung menyiapkan kendaraannya untuk menuju kota Madinah. Ketika Bilal berjalan menuju kota Madinah, perjalanan tersebut menempuh waktu yang lumayan lama. Ketika Bilal sampai kota Madinah, para sahabat semuanya kaget dengan kedatangan Bilal tersebut. Para sahabat melihat Bilal datang ke Madinah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal menangis di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat pun menangis melihat kecintaan Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Bilal berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembesar sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pertama kali datang kepada Bilal, "Halla adzinta lana ya Bilal?" Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Bilal mengatakan, "Wahai Bilal, kami minta dengan hormat engkau untuk azan lagi di sini, untuk mengingat masa-masa dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Abu Bakar minta kepada Bilal, kata Bilal, "Tidak bisa wahai Amirul Mukminin, saya tidak kuat untuk azan lagi di Madinah karena aku akan teringat memori-memori bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab minta kepada Bilal untuk azan, ditolak oleh Bilal. Sayyidina Uthman minta, ditolak oleh Bilal. Pembesar-pembesar sahabat minta Bilal untuk azan, ditolak oleh Bilal. Tidak lama dari itu datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menghadap kepada Bilal. Kemudian keduanya berkata kepada Bilal, "Halla adzinta lana ya Bilal kama kunta tu'adzin li jaddina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang menghampiri Bilal, mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, tidakkah engkau adzan untuk aku? Tidakkah engkau adzan untuk kami sebagaimana dulu engkau adzan untuk kakek kami?" Pembesar sahabat minta, ditolak oleh Bilal. Tapi ketika cucu Rasulullah yang minta, apa kata Bilal? "Ama antuma fa kaifa alga jaddakuma yaumal qiyamah idza radadtukuma." Kata Bilal, "Adapun engkau wahai cucu Rasulullah, bagaimana mungkin aku tolak permintaan engkau? Kalau aku tolak permintaan engkau, apa yang aku katakan kepada kakek kalian ketika nanti bertanya kepadaku kenapa tidak dikabulkan permintaan cucunya?" Langsung Bilal azan karena perintah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika Bilal azan baru sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
fajjatil Madinah. Madinah semuanya bergerak. Orang-orang yang ada di dalam Madinah keluar dari rumah mereka masing-masing. Mereka mengatakan semuanya, abu'itha Rasulullah. Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Karena mereka ingat azan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa ambil contoh dari sini. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah tidak mengabulkan permintaan pembesar sahabat, tapi beliau tidak bisa menolak permintaan dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mengabulkan permintaan cucu Rasulullah, sesungguhnya kita sedang mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan rugi ketika kita cinta kepada zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammad. Di dalam syair disebutkan telah beruntung seekor kambing karena dia cinta kepada ashabul kahf. Bagaimana mungkin kita akan celaka ketika di hati kita ada kecintaan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, la an asila garabata Rasulillah ahab ilayya min an asila garabati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sesungguhnya aku menyambung tali silaturahmi dengan keluarga Rasulullah lebih aku senangi daripada aku menyambung tali silaturahmi dengan keluargaku. Itulah kecintaan mereka kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang berkumpul di sini ala asasil mahabbah. Kita datang ke sini karena cinta kepada Rasulullah dan juga cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah malam hari ini kita membaca maulid. Maulid Simtud Durar. Semua dari kita sering setiap hari membaca maulid Simtud Durar. Kita tahu enggak, maulid Simtud Durar ini dibuat oleh Imam Al-Habsyi tidak sembarangan. Maulid Simtud Durar ini dibuat oleh Imam Al-Habsyi bukan dikarang oleh beliau, bukan. Akan tetapi diimla oleh beliau kepada anak beliau. Disebutkan oleh Imam Al-Habsyi dan ditulis oleh anak beliau ketika Imam Al-Habsyi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan maulid Simtud Durar ini dikarang atau ditulis itu tiga kali atau 3 kali duduk Imam Al-Habsyi. Jadi Habib Ali Habsyi itu sering bertemu Rasulullah ya gadah. Bertemunya bukan dalam mimpi tapi bertemu langsung. Nah, Imam Al-Habsyi 3 kali bertemu Rasulullah mengimla, menyebutkan maulid ini kepada anaknya dan ditulis maulid ini oleh anak beliau. Jadi maulid ini hakikatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi disebutkan kepada Imam Al-Habsyi. Dan ketika kita membaca maulid Al-Habsyi, kita harus tahu bahwa Rasulullah hadir di tempat tersebut dan juga salaf-salaf saleh hadir di tempat itu. Dulu di zaman Imam Al-Habsyi ada maulid Al-Itsnain. Di zaman Imam Al-Habsyi ada maulid di setiap hari Senin di kota Sewun diadakan oleh Imam Al-Habsyi, dibaca maulid Simtud Durar. Itu kalau lagi Imam Al-Habsyi lagi membaca maulid Simtud Durar, ada orang datang ke Sewun berziarah kepada orang soleh, dikatakan oleh orang-orang Sewun, ngapain kau ziarah ke orang soleh? Orang soleh sekarang semuanya nggak ada, semuanya ngumpul di maulidnya Imam Al-Habsyi. Dan juga bahkan diriwayatkan di sebagian cerita bahwa Imam Al-Habsyi setiap hari Senin beliau membuat maulid. Dan di hari Senin itu ada salah seorang dari Maghrib datang ke kota Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang dari Maghrib ini sampai ke kota Madinah ingin berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya ulama ini disambut oleh Rasulullah. Ini pas di hari Senin beliau datang ke kota Madinah disambut oleh Sayyidatuna Fatimah. Ketika disambut oleh Sayyidatuna Fatimah, orang ini bertanya, "Kemana ayahmu?" Kata Sayyidatuna Fatimah, "Ayahku sedang berada di Sewun menghadiri maulid Imam Al-Habsyi." Jadi maulid ini bukan maulid sembarangan, maulid yang luar biasa. Dan ketika kita menghadiri maulid, pahalanya luar biasa. Imam As-Sirri As-Sagati mengatakan, "Man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faka'annahu qasada rawdatan min riyadhil jannah." Kata Imam Sirri As-Sagati, barang siapa
yang datang dari rumahnya menuju tempat dibaca maulid di situ, sesungguhnya dia sedang mendatangi taman surganya Allah. Artinya ketika kita datang dari rumah kita ke tempat ini, kita sedang menuju surga. Kenapa? Karena ketika kita datang hadir acara maulid, ini adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Kata Rasulullah, barang siapa cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uthman bin Affan, beliau mengatakan, kata Sayyidina Uthman bin Affan, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaman syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Kata Sayyidina Uthman bin Affan, barang siapa mengeluarkan uang 1 dirham, artinya uang sedikit saja, untuk membuat acara maulid, maka pahalanya sama seperti dia menghadiri perang Badar dan perang Hunain. Tahu nggak apa pahala yang didapatkan ada para sahabat yang menghadiri perang Badar? Para sahabat yang menghadiri perang Badar, Allah mengatakan kepada mereka, "I'malu ya ahla Badrin ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Kata Allah kepada sahabat-sahabat yang menghadiri perang Badar, lakukanlah apapun yang kau mau, karena sesungguhnya aku telah ampuni dosa kalian semuanya. Orang yang menginfakkan 1 dirham untuk acara maulid, pahalanya sama seperti menghadiri perang Badar dan perang Hunain. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qira'atihi la yukhruj min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia membuat acara maulid, maka la yukhruj min ad-dunya illa bil iman. Dia tidak akan keluar dari dunia kecuali membawa iman Islam. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia akan masuk surga tanpa ada hisab sama sekali. Bayangkan, ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua alhamdulillah malam hari ini kita hadir untuk menghadiri maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kepada Rasulullah adalah suatu hal yang mahal. Itulah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ada salah satu sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Sahabat ini datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat?" Rasulullah kaget atas pertanyaan ini. Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, "Ma'adatta laha?" Kata Rasulullah, "Apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Apa jawaban sahabat ini? "Ya Rasulullah, ma'adattu laha kathrata siyamin wala salatin wala sadaqatin illa annani uhibbullaha wa rasulah." Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan sesuatu untuk menghadapi hari kiamat dari banyaknya sholat. Aku tidak menyiapkan banyaknya sedekah. Aku tidak menyiapkan banyaknya puasa untuk menghadapi hari kiamat. Tapi," kata sahabat ini, "walakinni, akan tetapi aku uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa jawaban Rasulullah? "Innaka ma'a man ahbabta." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu syarat. Kita cinta kepada Rasulullah, kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu syarat. Apa syaratnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Satu syaratnya. Apa syaratnya?
wa man yuti'illaha wa rasulah. Cinta kepada Rasulullah akan membuat kita bersama Rasulullah dengan satu syarat. Apa syaratnya? Taat apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah memerintahkan kita salat, kita lakukan salat. Rasulullah melarang kita maksiat, kita tinggalkan maksiat. Itu adalah bukti kecintaan. Ketika kita berbicara cinta kepada Rasulullah, menghadiri maulid, tapi setelah hadir maulid dia bermaksiat, sesungguhnya kecintaan dia itu bohong. Karena kecintaan yang hakiki adalah ketika kita mengikuti apapun yang diminta oleh kekasih kita. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan di dalam diwannya, ta'asil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha muhalun fil qiyasi badi'u, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ta'asil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Kata Imam Syafi'i, engkau bermaksiat kepada Allah, tapi engkau mengaku cinta kepada Allah. Hada muhalun fil qiyasi badi'u. Kata Imam Syafi'i, ini adalah suatu hal yang mustahil. Mustahil engkau cinta kepada Allah, tapi engkau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Apabila kecintaanmu betul, maka engkau akan ikuti apapun yang diminta oleh kekasihmu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya pencinta, orang yang cinta akan mengikuti perintah daripada orang yang dia cintai. Dulu sering mungkin kita mendengar ada kisah cinta yang luar biasa, yaitu kisah cinta Majnun Laila. Tahu Majnun Laila? Kita sering mendengar, ada novelnya juga kalau nggak salah, Majnun Laila. Majnun Laila ini adalah kisah cinta manusia dengan manusia, di mana si laki-laki cinta mati dengan perempuan kekasihnya. Bukti kecintaan dia akan suka dengan apapun yang berhubungan dengan kekasihnya. Sampai disebutkan Majnun ini, si laki-laki, kalau dia melihat anjing yang masuk ke rumah Laila, itu akan dia ciumin anjing tersebut ketika udah keluar dari rumahnya. Ini Majnun ini sampai bikin saung di depan rumah Laila. Dilihat siapa yang masuk ke dalam. Ada yang masuk ke dalam, keluar dari rumah itu ditanya bagaimana kabar Laila. Anjing masuk ke dalam, keluar langsung dikejar, langsung dia cium anjing tersebut. Bahkan ada suatu cerita yang luar biasa. Majnun ini cinta mati, tapi dia itu orangnya ahli hikmah. Di suatu hari Majnun seperti biasa, dia duduk di saungnya dia. Kemudian dia memperhatikan siapa yang masuk ke rumah Laila dan siapa yang keluar. Akhirnya ada suatu anjing masuk ke rumah Laila. Ketika keluar dari rumah Laila, anjing ini dikejar oleh Majnun. Untuk apa? Untuk diambil anjing tersebut, diciumin, karena anjing itu pernah bertemu dengan Laila. Ketika Majnun ini mengejar anjing tersebut, anjing ini lari di hadapan orang-orang yang sedang sholat. Kemudian si Majnun ini tetap menerobos. Dia tidak melihat ada orang sedang sholat. Yang dia perhatikan cuma anjing tersebut. Dia menerobos orang yang sedang sholat, kemudian dia ambil anjing tersebut, dia ciumin anjing itu. Orang yang sholat, setelah selesai sholat mendatangi Majnun. Qais namanya, Qais bin Amr Majnun ini. Didatangi Majnun ini oleh orang-orang yang lagi sholat tadi. Kata orang yang lagi sholat, wahai Qais, engkau tadi ngejar anjing sampai ngelewatin kita yang sedang sholat. Kata Qais, aku tadi tidak melihat kalian sedang sholat, yang aku lihat hanya anjing itu saja. Karena aku cinta kepada anjing tersebut, karena dia baru keluar dari rumah Laila. Sedangkan kalian yang sholat, kalian lihat aku. Kata orang-orang itu, iya aku lihat kamu. Engkau cinta gak kepada Allah? Cinta. Kalau cintamu betul kepada Allah, ketika kau menghadap Allah, tidak mungkin kau akan melihat aku. Yang akan kau lihat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah daripada Majnun Laila. Majnun ini, bayangkan, itu adalah bukti kecintaan. Cinta manusia kepada manusia seperti itu. Nah, kita sekarang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah. Apakah kita sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita melakukan apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita hadir maulid, kita baca qasidah mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita tetap melanggar perintah Rasulullah dan kita tidak melakukan apa yang diminta oleh Rasulullah, berarti kecintaan kita kepada Rasulullah palsu.
kecintaan kita tidak benar, karena alamatul mahabbah al-mutaba'ah. Tanda kecintaan kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, kita bisa memperbaiki diri kita agar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kecintaan yang hakiki, kecintaan yang melebihi kecintaan kita kepada apapun itu. Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang sampai Rasulullah ahab ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nas ajma'in. Kata Rasulullah di dalam hadis, tidak sempurna iman seseorang sampai aku menjadi idola dia, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada kecintaan dia kepada anaknya, daripada kecintaan dia kepada semua manusia. Baru iman kita akan sempurna. Tapi kecintaan harus bersama dengan mengikuti perintah-perintah Rasulullah, menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita malu ya, berceramah atau mau'izah di sini, tapi kita datang ke sini juga untuk bersilaturahmi, untuk meminta izin daripada guru-guru kita, daripada para habaib yang hadir di sini, bahwa Al-Faqir datang insyaallah pindah ke Kota Bangka, ke sini Kabupaten Bangka untuk membawa santri-santri kita. Kita akan bersama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta maaf baru bisa sekarang untuk bersilaturahmi. Kita minta maaf karena memang ada beberapa uzur, baru sekarang kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kekurangan kita dimaafkan, karena kita yakin guru-guru kita adalah orang-orang yang mulia yang bisa memaafkan kesalahan dari orang-orang yang hina seperti Al-Faqir, sebagaimana disebutkan di dalam syair, qalu ataita wa qad qassarta mudh zamanin fahal yakunu ma'at taqsiri tahsilu bi ayyi wajhin tulaqihim faqultu lahum ضيف الكرام على الخلات مقبول فهم الكرام وبالمعروف قد عرفوا وفي كريم حماهم يبلغ الصول. Mudah-mudahan dengan kita bisa bersilaturahmi di sini, kita semua bisa berdakwah bersama-sama, dan mudah-mudahan para tuan guru kita bisa dimudahkan semua urusan mereka, dipanjangkan umur mereka, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini tidak keluar dari tempat ini kecuali sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa mutaba'ah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi ucapan, dari segi perilaku, dan dari semua sisi yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan berkah maulid ini kita keluar dari tempat ini, kembali ke rumah kita membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na shaqiyan wa la mahruma. Allahumma 'izzana bit ta'ah wa la tudhillana bil ma'siyah. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana 'ala dinik. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. والعفو منكم وما قمت إلا امتثالا للأمر وطلبا للنظر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.